आसान नाजरीन अज के वेड़े तुहानू जी आयां नू आखते हैं। अज मुल्क दे विच दो वड्डी चीज़ां हुई ने। पहली गल तो यह कि अज 27वीं तरमीम जी मंजूर होगी, लेकिन उस तो वड्डी गल ये हुई है कि जड़ा पिछले 2 दिनों के विच दहशतगर्दी के 2 वड्डे वाक़यात होए। वाना दे विच कैडेट कॉलेज से हमला होया, उस तो बाद इस्लामाबाद जुडिशल कंपलैक्स से हमला होया। उहदे बारे अज कौमी असैंबली इंकशाफ किया गया है कि दोनों हमलियां दे विच जिहड़े ने अफगानिस्तान के खवारजी जन मुलवस ने। पाकिस्तान कई वरियां दे उत्तों जिहड़ा दहशतगर्दी का शिकार है। असी पराई जंग लगे थे तो पराई जंगा साढ़े अपने घर आ गई और हुण तक असी 90,000 शहादत दे चुके हुए हैं, जबकि कम से कम $150 अरब का नुकसान हो चुका हुआ है। साढ़े रोजाना जवान जोड़े हैं कोई बलूचिस्तान कभी KPK के अपनी जान जी है इस धरती पर वारते पे ने। साढ़े अवाम जोड़े परेशान है, क्योंकि जाहिर गल है कि दहशतगर्दी होंगी तो वह असर जोड़ा है वो साड़ी मीशत पर भी होंगे। अज जो कौमी असैंबली के खिताब करते हुए साढ़े जो वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने यह दसिया है कि जोड़ा जुडिशल कंपलैक्स हमला होया है वो सारा जो मनसूबा सीगा वो अफगानिस्तान बनया। जोड़ा खवारजी का सरबराह है नूर अली महसूद, उन्हें सारा प्लान किया सीगा और उन्हें सारे बंदे किए। इसी तरह जो वाना कैडेट कॉलेज हमला होया वो सारे राबते जो दहशतगर्द बड़े हुए सन, उन्होंने सारिया का जो राबता सीगा वो अफगानिस्तान सीगा। वो अपनी फोन के उत्ते थोड़िया वीडियो बना के अफगानिस्तान भेजते पे सन कि देखो जी अस क्या करता है, अस क्या करता है। पाकिस्तान जोड़ा है क्यों इस तरह दहशतगर्दी का शिकार है? असी तो बड़े खुले दिल के मालक हाँ, ठीक है ना। साड़ी धरती जी सारे वास्ते अमन का पैगाम दिंदी है, लेकिन पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का निशाना क्यों बनता है? नई बदलती दुनिया के विच जो दुनिया बदल रही है, दुनिया जी अगे बढ़ रही है, नवे जोड़ तोड़ होंगे पे ने, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती पई है। ग्वादर बंदरगाह जी है वो बहुत अहम होंदी जा रही है। बलोचिस्तान जो मादनियात के जोड़े जखायर ने वो लोगों की अखां च खड़कते पे ने। ये सारी सूरत हाल जी है असी अज साडे नाल मौजूद ने तो गल करने वास्ते एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब देखो ना कि जदों भी साडा कोई पाकिस्तान का कोई वड्डा काम होने लगता है उदों कोई ना कोई दहशतगर्दी हो जाती है। तुहानूं याद होएगा काफ़ी वरियां पहले श्रीलंका की टीम आई सी लाहौर दे विच, उदों भी उत्ते हमला हो गया। अच्छा हुण जिहड़ा है टीम तो साड़ी जिहड़ी है वो परे सी पिंडी सी, लेकिन आ जिहड़ा धमाका होया ये कई जिहड़े ना समझ आ रहे हैं, मतलब कि कौमी असैंबली का इजलास हो रहा सीगा, उधर मैच हो रहा सीगा, इस वास्ते कोई खास पैगाम देने की कोशिश की गई है। कुछ साढ़ा जिहड़ा इंडिया जिहड़ा है उन्होंने साढ़ा जिहड़ा है ना वो यारी दोस्ती नहीं चाहिए, उन्होंने दुश्मनी चाहिए साढ़े लगता है। ये दसो कि इस तमाम सूरत हाल दे विच पाकिस्तान की जिहड़ा दफा है जी सरहदा ने वो की सूरत हाल उत्थे? बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तुहानू ये अर्ज करा कि ये मेरे लिए जिंदगी पहला मौका कि मैं किसी जड़ा ना इस तरह शो दे विच अपनी मां बोली गल कर रहा, क्योंकि सारी उम्र ऐसे बाजी मलिक साहब तुहाडे वर्गे जिहड़े भरा ने ना जिहड़े मां बोली नाल प्यार करते हैं उन्हां वास्ते असीं चैनल शुरू किया है। ते सारी जिंदगी जड़ा वो मुल्क दी फिजाइया दे विच जड़ा ना नौकरी करन तो बाद ते उत्थे सारी जिंदगी गुजारन तो बाद उत्थे तुहानू पता है कि वो सारी जिहड़ी गलबात है ते सारा उत्थे जिहड़ी जुबान है वो उत्थे अंग्रेजी बोली जाती। ते अगर मैं अपने गुफ्तगू के दौरान कोई अंग्रेजी का लफ्ज ना चाहते भी इस्तेमाल करना ते मैं उहदे वास्ते पहले पेशगी तुहाडे कोलों माफी चाहना। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। देखो जी गल है वे कि जिस तरह तुसी अपने जड़ा ना तारुफ दे विच आख्या कि पाकिस्तान दी इस वेले जिहड़ी बदलदी दुनिया है उस दे विच पाकिस्तान दे वास्ते एक नवी जिहड़ी है जिंदगी जिहड़ी एक कौम दी हैसियत नाल एक मुकाम दी हैसियत नाल वो सानू मिल रही है। और वो सिर्फ इस खिते ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के नक्शे के उत्ते तुसी देखो जिहड़े वड्डे तो वड्डे और छोटे तो छोटे मुल्क जिहड़े ने वो पाकिस्तान नू वो इज्जत और उस मुकाम दे नाल देखदे ने जिहदा कि पाकिस्तान जायज़ तौर ते मुस्तहिक है। हुण जिथों तक ताल्लुक है इस हालिया जिहड़ी दहशतगर्दी दी एक लहर आई है, तुसी अपने दसिया कि श्रीलंकन टीम सी ते कौमी असैंबली का इजलास सी, उस तो इलावा इत्थे जिहड़े ना एक बैनुल अक़वामी जिहड़े कौमी असैंबलियां दे हाँ जी पार्लियामानी कॉन्फ्रेंस भी सीगी जी। हाँ जी
ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲੀ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਚਕ ਵਿਖਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਫਾਈ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ KPK ਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਬੱਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬਰਮਲਾ ਆਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਿਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਤਹਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜ਼ਬਕ ਤੇ ਤਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਦ ਦੋਸਤਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਜੀ, 30 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹਮਸਾਇਆ ਵਾਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਫਗਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, 7 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਅਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਬਾਮੀਆਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਟਦਰਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਜ਼ਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਫਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਦੂਰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਰਗੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੀਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਨੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਕੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद जी आया आज साढ़े सदर आसफ अली जरदारी साहब ने 27ਵੀਂ तरमीम ਤੇ साइन ਕੱਢ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਲਓ ਆਪ ਇਹ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, ਨੇਵੀ ਐਕਟ ਔਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ
मर्जी सियासी मुखालफिन गल कर, लेकिन आइन तो आइन है ना, तो मंजूर हो गया है। 27वीं तरमीम के असरात अदालत ते की होणगे, आने वाले वक्त ते पाकिस्तान ते की होणगे, उस तो बाद जिहड़ी साडी जुडिशरी है ਉਹਦਾ नया ढांचा किस तरह बनेगा, ये सारे ते गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने बड़े सीनियर कानूनदान ने जनाब हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जी आया नूं। जी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा हारून साहब, पहले तो दसो कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 27ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, आईनी तरमीम ते पार्लियामेंट ने करनी होंदी है और पार्लियामेंट को ही इख्तियार है, ये किसी इंडिविजुअल को अदरवाइज नहीं। पार्लियामेंट के ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ प्ले करन। अच्छा, जो अमेंडमेंट हो गई है वो एक कानून बन गया और आइंदा ऐसा हो गया और इसी तरह मुल्क में अमन भी होसी और सारे इदारे अपने अपने रोल के मुताबिक काम करते। अच्छा हारून साहब, इस 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ? आम आदमी ने सब तो ज्यादा फायदा उसी इस वजह कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस सिर्फ आम आदमी के मुकदमात सुने जाते हैं, चाहे वो सिविल ने, चाहे वो क्रिमिनल ने, चाहे वो कारपोरेट ने। जनरल पब्लिक की लिटिगेशन जितनी भी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है और मखसूस किस्म के यानी कि आइन के मुतलका जो केसेस सुन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी। तो इस वास्ते टाइम उधर जल्दी डिस्पोजल होएगी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हारून साहब, अच्छी गल है कि ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਤਾ ਕੀ ਪੜਪੋਤਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਅਤਾ ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਲਾਦੀਨ ਪਨੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਧਣਗੇ? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इस वजह कि हुण खबर ये भी आ गई है कि मंसूर शाह ने और अतर मदुल्ला ने रिजाइन कर दिता है। जो भी फुल कोर्ट के मीटिंग का ऑर्डर होया है उन्होंने दोनों ने रिजाइन कर दिता है। तो हुण ते सूरत हाल अपनी जगह हो जाती कि वो जज ही नहीं। अच्छा हारून साहब, गल यह है कि देखो उन्होंने इस्तीफा देता है, वो जाहिर गल है कि चीफ जस्टिस या जुडिशल कमीशन मंजूर करेगा, लेकिन ये गल तो पिछले 3-4 सालों बड़ी खुल के सामने आई है कि साड़ी जी अदालतां ने उत्थे विच जज्जां दे विच सियासी तकसीम भी है। बहुत सारे जज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी वास्ते बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन साड़ी सियासी जमातां नूं ख्याल ही करना चाहिए कि यार अपनी लड़ाई आप लड़ो, तुसीं भी जज्जां नूं शामिल कर लैंदे हो। नहीं, ये तो जजेस की गलती है जिन्होंने अपने आप पोलिटिसाइज किया और पॉलिटिकल फैसले ऐसे किए जिसकी वजह नाल ये ढांचा ही उन्होंने डैमेज किया आइन दा। और जिस तरह मंसूर अली शाह ने 8 और 5 दी रेशो नाल एक फैसला दिता है कि जिहड़े केस एक जमात पार्टी नहीं और जमात ने स्पेशल सीटां अप्लाई नहीं कीतियां और ना ही जिस नाल उन्हें एफिलीएट किया जिस पार्टी नाल उस पार्टी ने भी अप्लाई नहीं किया और स्पेशल सीटां भी दे दो, सिंबल भी दे दो, पार्टियां भी बहाल कर दो। जो मैटर है ही उन्होंने सामने नहीं, केस ही कोई और है, उनके केस कोई और ने, फैसला कोई और देंदे, तो फिर अदलिया का नुकसान होया ना, अदलिया ने गलत काम किया। अच्छा हारून साहब, ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ,
ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਥੱਲੇਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ CRPC, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ और उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बनेगा। आज सूरत हाल चेंज हो गई है और फिर एक फौजदारी कानून उस तरह डिस्पोज ऑफ होसन और सिविल केस ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक CPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਹੋਤੀ ਔਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, इसी तरह 6 महीने हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे, 8 महीने हाई कोर्ट करे और साल सुप्रीम कोर्ट फारग करे। इस तरह लिमिटेशन अगर आ जाती और इस आइन कानून की तब्दीली तो फिर बेहतर हो जाए। सही, बड़ी अच्छी गल की तुसी कि जनाब है कानून तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन साडी हुकूमतां नूं सोचना चाहिए। ते मैनूं ये दसो हारून साहब कि हुण वैसे तो जाहिर गल है कानून तो हट के नुकता है, लेकिन तुहाडे वर्गे सियाने वकील जिहड़े ने वकील तो फिर बड़ी तेज शाह होंदे ने ना। ये दसो कि जिहड़ा ऐतकी पीपल्स पार्टी ने कोई बाह मरूड़ के किसी तरीके दे नाल NFC अवार्ड जिहड़ा है 27 चों कढ़ाता है, लेकिन गल्लां हो रही ने कि हुण 28 च भी आना है। कल तुसीं सुनी होनी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गल बड़ा बड़क मारी सी उन्होंने कि किसी का प्यो भी जिहड़ा है ना वो 18वीं तरमीम खत्म नहीं करा सकता। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नूं कोई दसे कि 18वीं तरमीम का मतलब सिर्फ NFC अवार्ड नहीं है, होर बड़ी गल्लां सी जिहड़ियां विचों मुक गईयां 18वीं तरमीम तो। ते तुसीं ये दसो कि बतौर पाकिस्तानी कि ਜਿਹੜਾ सूबे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ हुकूमत को पैसा घट ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सूबे आवाम ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, आईनी अदालत पहले साढ़े तुसीं वेख्या होना है कि किन्ने वरियां दे विच वेखदे आ रहे हैं कोई आईनी केस आ जाए तो पूरे पाकिस्तान तो जज जिहड़े हैं वड्डी अदालत दे उस केस दे मगरी 6 महीने लगे रहिंदे ने ते बाकी सुप्रीम कोर्ट जिहड़े मुकदमात सन वो लम्मे रहिंदे सन, लमक जांदे सी भैड़े तरीके दे नाल। ते दसो कि आईनी अदालत बनन दे नाल जिहड़ा है क्या काम दी वंड नहीं चंगी हो गई कि सोहना काम हो गया कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी है अपना काम करे, आईनी अदालत अपना काम करे? मैं तो सब तो पहले यही किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट है उसमें सिर्फ सिविल फौजदारी और कारपोरेट को केसेस सुने जा सन और पब्लिक लिटिगेशन बहुत ज्यादा पेंडिंग है। उन्होंने काम और सिर्फ वो केस सुनना है जबकि आईनी अदालत जी है आईनी मामला देख। हरों साहब तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया तुसीं आके कानूनी नुकते साडे वेखण वाले सामने ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ने। ते जनाब इत्थों ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ छोटी ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद जो वापस आवांगे ते गल करांगे कि पंजाब हुकूमत ने शुगर मिलां नूं यानी कि शुगर मिलां आम नहीं ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ शुगर मिलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ क्रशिंग सीजन शुरू करो, किसानों को गन्ना लाना शुरू करो वरना ਤੁਹਾਡੀ ऐसी की तैसी। लेकिन देखते हैं कि हुण शुगर मिलां जद्दियां ने या हुकूमत जद्दी है, ते गल करांगे छोटी ब्रेक तो बाद। जी ब्रेक तो बाद फिर एक बार जीआर ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੇਂद्रीय ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। उस नोटिफिकेशन किया गया है कि 15 नवंबर यानी कि 3 दिन बाद ਜਿਹੜਾ है या 2 दिन बाद ਉਹ पंजाब ਦੀਆਂ तमाम शुगर मिलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ अपनी गन्ने ਦੀ क्रशिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹ शुरू कर देणगीਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ क्रशिंग शुरू नहीं करेगी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक नोटिफिकेशन ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ
कैद की सज़ा तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जबकि जिन्ने दिन वो तखीर करेगी, जिन्ने देर पिछे रहेगी क्रशिंग तो रोज़ का 10 लाख रुपए जुर्माना भी होएगा। अच्छा, हर साल असी देखते हैं चीनी का बहरान आता है, इस टाइम चीनी का बहरान आया हुआ है, हुण नवीं क्रशिंग तो शुरू होने लगी है, लेकिन जो पिछली क्रशिंग हुई है वो चीनी कितने गई है, लोगों को लभी नहीं लभी या पाकिस्तान बाहर टुर गई। अज भी लोग जोड़े हैं ने चीनी की कीमतों के उत्ते रोना धोना करते पे ने। ये सारी वजूहात की ने, शुगर मिल्लां जड़ियां ने किसानों का इस्तेहसाल क्यों कर दियां ने, ये सारे के उत्ते गल करने वाले साडे नाल मौजूद ने जनाब महमूद बुखारी साहब, जोड़े कि बड़े मारूफ ते बड़े मन्ने परमन्ने जोड़े ने किसान रहनुमा ने ते चेयरमैन ने आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन दे। बुखारी साहब पहले तो जी आया नूं। शुक्रिया जी। अच्छा बुखारी साहब, मेहरबानी। ये दसो कि हर साल शुगर मिलों का कोई ना कोई स्यापा पवाड़ा पै ही जाता है, लेकिन भुगतना जोड़ा आवाम नूं पैंदा है, चीनी है नहीं। वो की कहते होंगे ने कि पिंडां दे लोगों की सारी जी अयाशी है ना, वो एक प्याली मिठी चाह दी है। तो ये दसो कि हुण ऐतकी शुगर मिलां थोड़ा जिहा हिले बहाने कर रही सन, आई बाई कर रही सन कि थोड़ा लेट कर लिए क्रशिंग, इसकी वजह की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब तुहाडा ते तुहाडे चैनल चौपाल दा, जिहड़ा हमेशा किसानां दी आवाज़ बनदा है। और अज भी तुसी एक अहम मौजू दे उत्ते जिहड़ी गुफ्तगू कर रहे हो और तुसी अपने इंट्रो दे अंदर वो तमाम सूरत हाल नूं बयान किया है। गुजारिश है कि सब तो पहले तो मैं ये समझना कि भी ये 1 नवंबर नूं मिलां चल जानियां चाहिए सी और इहदी गन्ने दी मिठास बिल्कुल पूरी सी, क्योंकि वो ताकतवर तबका है। रिजवान साहब, गल है कि किसान दे पिछों ओदे कंड दे उत्ते कोई मजबूत हथ कोई नहीं। उन्होंने पता है बिखरे हुए लोग ने और ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट ने, तो इस वास्ते उन्होंने ये मिलां नहीं चलाइया, बल्कि हुकूमत नूं उन्होंने तुहानूं पिछले दिन प्रेस रिलीज देखा होना जिहड़ा कि पाकिस्तान शुगर एसोसीएशन ने जारी किया कि भी असी मिलां नहीं चला सकते। तो मैं समझना कि ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। जिहड़े डायरैक्टर ने फूड ओब्लिक केन कमिश्नर ने अमजद हफीज साहब, उन्होंने एक नोटिस जारी किया भी 15 नवंबर नूं चलाओ। तुसीं देखो कि अज 13 हो गई है और कोई उहदे उत्ते अमल दरामद नजर हुंदा नहीं आ रहा। दूसरी गल है कि फिर दूसरा नोटिस जिहड़ा जिक्र तुसीं कीता है ते वो दिता है, असी इस इकदाम नूं एक अच्छा इकदाम करार दिंदे हां कि अगर हुकूमत इस तो पहला जिहड़ा वो नोटिस जारी कर दी तो उम्मीद सी कि भी 15 नूं चल जांदियां। हुण 15 नूं चलण दा मैनूं कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हाले तक ना कोई परमिट जारी होए ने। हाँ, एक कागजी कार्रवाई जरूर होएगी, क्योंकि यह जिहड़ा जुर्माना है और ये सारा एक्ट तुहानूं रिजवान साहब याद होएगा कि जदों अपना इमरान खान की हुकूमत सी तहरीक इंसाफ थी ते उदों ये शुगर केन एक्ट जिहड़ा है वो बनिया और उहदे विच ये सारियां चीज़ां शामिल होईयां ने कि और उहदे विच ये भी है कि भी किसानां दी कटौती नहीं होएगी। उहदे विच ये भी है कि अगर तुसी इहनूं टाइम दे उत्ते पैसे नहीं दोगे किसान नूं 15 दिन दे अंदर, ते फिर उहदे उत्ते 11% जिहड़ा है वो तुसी इंटरेस्ट पे करोगे किसान नूं, ते उहदे विच काफी तहफ़ुज़ दिता गया है। और तुहानूं ये भी मैं दस दवां कि उन्हां सालां दे अंदर तुसी रिकॉर्ड चक के वेख लो कि किसी ने शुगर मिल मालक ने ये जुरत नहीं की कि वो किसानां दी कोई पेमेंट रोके, किसानां दी कोई कटौती करे या किसानां नाल कोई ज्यादती करे। वो 3 साल बड़े ही आराम दे गुजरे। लेकिन मैनूं अफसोस नाल ये कहना पैंदा पिया है कि पिछले साल पंजाब दे अंदर 40 अरब कोलों ज्यादा किसानां दा पैसा जिहड़ा है वो रोक लिया गया और वो बाद मिलां हुण आके अदा करदियां पईयां ने। ते यह जिहड़ा नोटिस दिता है, अब खुदा करे कि इहदे उत्ते कोई अमल हो जावे, क्योंकि इत्थे तुहानूं पता है कि 2 पाकिस्तान ने, एक अमीर दा पाकिस्तान है ते एक गरीब दा पाकिस्तान है। ते ये जिहड़ा कानून है ना जी, ये गरीब दा जिहड़ा पाकिस्तान है उहदे उत्ते जिहड़ा है ना वो इंप्लीमेंट हुंदा है
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸਤਸਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फैसलाबाद की एक शुगर मिल जी है वो चल पई है, उन्हें कहीं शुरू करती है, जबकि 10 तो 12 शुगर मिलों ने जो कमिश्नर ने अमजद हफीज़ साहब उन्होंने लैटर लिख के यकीन दवाया है कि असी 15 ਨੂੰ शुरू कर लाँगे। तो 15 कि दूर है, 15 भी आई लो। लेकिन ये दसो मैनू बुखारी साहब कि शुगर मिलों का किसानों का फड्डा अज का नहीं है, 2-4 साल की गल नहीं, बड़ी पुरानी गल चली आ रही है। शुगर मिलों के कोलों किसानों को एक तो शिकवा शिकायत है पेमेंट लेट होने की, एक बहुत सारी कटौतियां ने। शुगर मिलना किस किस बहाने ना कटौतियां कर दिया ने, ये तो सानू दसो जरा जी। मैं दसदा जी, मैं रिजवान साहब गुजारिश है कि ये जिहड़ी जदों सीजन ये शुरू हुंदा है, देखो तुसी ये आख्या है कि भी किसानां दी ते शुगर मिलां दी आपस विच जिहड़ा है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी बद एतमादी जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਗੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ गुसल दे के तो नहीं लिया जा सकता ना रिजवान साहब? सही कह रहे खेत दे विचों जिसले तुसी लियाओगे एक एक स्टिक नूं तुसी तसव्वुर करो, साडे कोल जदीद टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, वो जिसले लोड हो जाता है तो फिर किसान जिहड़ा है वो शुगर मिलों के दरवाजे ते लै जाता है। इस तो वड्डी सहूलत होर की किसान दवे कि पहले साल भर वो उस फसल के उत्ते मेहनत करता है, अपना सरमाया खर्च करता है और ਉਹਦੇ बाद फिर ਉਹਨੂੰ कटौती लगती है। अच्छा, कटौती भी कम नहीं। हुण मैं तुहानूं एक समझाउण वास्ते दसदा पिया कि एक मिल जिहड़ी है ਉਹ 2400 ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫੀ ਟਰਾਲੀ 50 ਮਣ ਤੋਂ 100 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ 400 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 5 ਚੌਕਾ 20,000 ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਤੇ 2400 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। यानी एक रात ये डकैती लगती है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं करदा ਪਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ कि ਅਸੀਂ पिछले सीजनां ਵਿੱਚ बहुत शोर ਕੀਤਾ। लेकिन एक मैं दसा कि जमान वट्टू साहब एक केन कमिश्नर आए सी, उन्होंने बड़ा कंट्रोल इस चीज ਨੂੰ ਕੀਤਾ और उन्होंने इस चीज ਦੀ रुकावट ਕੀਤੀ। अच्छा, दूसरा ये वैरायटी और नान वैरायटी ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ कटौती करदी है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ 100 ਮਣ 150 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੀਨਣ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਐਤਕੀ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਓ, क्या वाकई गुड़ जिहड़ा है वो इस काबिल है कि वो किसान उत्थों अपना मुनाफा कमा लें? बहुत अहम सवाल है तुहाडा। तुसी मैं कहना कि अगर गुड़ वाले पासे साडे किसान लग जाण ना
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਪਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 80-85 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦਫਾ 44 ਲਾ ਕੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੋਮੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਾਬਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 44 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਲੈ ਲਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, PTI, JUI, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਹੋ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾइन भी करता है और वो आइन का हिस्सा बन गई है। कल जड़ा है सुप्रीम कोर्ट का एक वड्डा जड़ा है बैठक होने वाली है, वो देखो की निकलता है। तो दूसरी गल ये आ कि एक पास 27वीं तरमीम मंजूर हुई है, दूजे पास 28वीं आ रही है। लेकिन काश साडी हुकूमतां जड़ियां ने आम आदमी वास्ते, किसानों वास्ते भी कुछ सोचन। आम आदमी तो अज भी चीनी लभन वास्ते बाजार धक्के खा रहा है, अज भी उन्होंने चीनी जी है वो कंट्रोल रेट से नहीं मिल रही। तो इस वास्ते उम्मीद करनी चाहिए कि साडी हुकूमतां जड़ियां ने वो आम आदमी बारे भी सोचणगियां। इस दे नाल ही अपने मेज़बान रिजवान हासन इजाजत दो। अल्लाह बेली।